ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز۔ ملک میں بنیادی سہولتیں فراہم کرنے مرکز کا اہم فیصلہ۔ کابینہ نے 20,000 کروڑ سے ڈیولپمنٹ فنانس انسٹیٹیوشنز کے قیام کو دی منظوری۔ باہمی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے ہندوستان اور فن لینڈ متفق۔ فن لینڈ کے وزیر اعظم نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے اقدامات کی سراہنا۔ ملک کے 2 لوک سبھا اور 14 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے لیے شیڈول جاری۔ ناگرجنا ساگر اور تروپتی حلقوں میں 17 اپریل کو ہوگی پولنگ۔ اور ریلوے کی نجکاری کا کوئی منصوبہ نہیں، معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں اقدامات۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل کا بیان۔ آئیے دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ مرکزی کابینہ نے ڈیولپمنٹ فنانس انسٹیٹیوشن سے متعلق بل کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ادارے جو کہ نیشنل بینک کی طرح کام کرتے ہیں، بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبوں کو فنڈ دیں گے۔ مرکزی وزیر فنانس نرملا سیتارمن نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بجٹ میں ایسے بینک بنانے کا اعلان کیا تھا اور اب وہ اپنا وعدہ پورا کر رہی ہے۔ ڈی ایف آئی کو 20,000 کروڑ کا ابتدائی فنڈ دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ ان اداروں کو نئے سرے سے شروع کیا جائے گا۔ مستقبل میں فیصلے نئے بورڈ کے ذریعے کیے جائیں گے جو کہ تشکیل دیے جائیں گے۔ ابتدا میں ہی ڈی ایف آئی کو 20,000 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ اس بینک کی جانب سے بانڈز جاری کر کے سرمایہ کاری کی جائے گی۔ حکومت کو امید ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ڈی ایف آئی 3 لاکھ کروڑ اکٹھا کرے گی۔ اس میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو بھی ٹیکس چھوٹ کا فائدہ ملے گا۔ سویرین فنڈ کے علاوہ پینشن فنڈز میں بھی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فن لینڈ کے اپنے ہم منصب سنلا مورین کو باہمی تعلقات کے ساتھ آگے بڑھنے کا مشورہ دیا ہے۔ نریندر مودی نے 2 طرفہ اور اقتصادی تعلقات سے متعلق ایک ورچوئل چوٹی کانفرنس میں حصہ لیا۔ دونوں وزرائے اعظم نے قومی اور بین الاقوامی امور کے بشمول متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے ماحولیات کے تحفظ کے ایک حصے کے طور پر گرین چیلنج کے لیے ہندوستان کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کا ذکر کیا۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے ملک کی 2 لوک سبھا نشستوں کے ساتھ ساتھ 11 ریاستوں کی 14 اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس میں ریاست کے ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقے کے ساتھ ساتھ آندھرا پردیش کا تروپتی لوک سبھا حلقہ بھی شامل ہے۔ ان حلقوں میں انتخابات کے لیے اعلامیہ 23 مارچ کو جاری کیا جائے گا۔ 30 مارچ تک نامزدگیاں قبول کی جائیں گی اور 31 مارچ کو نامزدگیوں کی تنقیح ہوگی۔ اس کے علاوہ 3 اپریل کو نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 17 اپریل کو پولنگ ہوگی، جبکہ 5 ریاستوں کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی 2 مئی کو عمل میں آئے گی۔ ریلوے کی نجکاری نہ کرنے، ریلوے کو جدید بنانے، مسافروں کو بہتر سہولت مہیا کرانے اور ان کی حفاظتی کو یقینی بنانے کی حکومت کی یقین دہانی کے ساتھ لوک سبھا نے منگل کے روز بجٹ 2021-22 میں ریلوے کی وزارت کے تحت مطالبات زر کو منظوری دے دی ہے۔ پیوش گوئل نے لوک سبھا میں مطالبات زر پر 6 گھنٹے سے زیادہ وقت تک چلی بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایوان میں کئی ارکان نے ریلوے کی نجکاری کے کیے جانے کی بات کہی ہے اور اس پر گہری تشویش بھی ظاہر کی ہے، لیکن میں واضح کر دوں کہ انڈین ریلوے کا پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگا اور ریل ہندوستانی حکومت کی ہی رہے گی۔ انہوں نے ارکان سے ایوان میں ریلوے کی نجکاری نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن یہ بھی کہا کہ اگر ریلوے میں پرائیویٹ سرمایہ آتا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے دلیل دی کہ سڑکیں ہندوستان کی جائیدادیں ہیں، لیکن کیا کوئی کہتا ہے کہ سڑک پر صرف حکومت کی گاڑیاں ہی چلنی چاہیے؟ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اسی طرح کی کوششیں ریلوے لائن پر بھی نہیں ہونی چاہیے؟ مرکزی مملکتی وزیر برائے زراعت پرشوتم روپالا نے بتایا کہ نظام آباد میں خوشبودار مسالے جات کا علاقائی دفتر قائم کرنے کے منصوبے کے پیش نظر ہلدی بورڈ کے قیام کی ضرورت نہیں ہے۔ روپالا نے نظام آباد میں ہلدی بورڈ کے قیام سے متعلق کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہلدی بورڈ قائم کرنے کے فوائد کے مقابلے مسالہ جات کے علاقائی دفتر کے قیام سے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اسی طرح حکومت نے یہ فیصلہ کسانوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔
मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से गुज़िश्ता 10 बरसों में मुल्क भर में गद्दारी के मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी इस्तिफसार किया कि कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में किसानों की जानिब से किए जा रहे एहतजाज में शामिल अफराद के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि दफ़ा 144 ए का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मौके पर मरकजी मुमलकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने जवाब देते हुए कहा कि NCRB जराइम के ताल्लुक से डेटा जमा करती है। मुल्क से गद्दारी के मुकदमात में मरकजी हुकूमत मुलव्विस नहीं होती है और NCRB के मुताबिक साल 2019 में दिल्ली में सिर्फ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। तेलंगाना में हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले अरकान असम्बली को असम्बली में खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में नागार्जुन सागर के MLA नोमुलो नरसिम्हय्या, बेलमपल्ली के साबिक रुकन असम्बली कुंडा मलेश, मुशीराबाद के साबिक रुकन असम्बली एन नरसिम्हा रेड्डी, परगी के साबिक MLA के राम रेड्डी, कोल्हापुर के साबिक रुकन असम्बली मधुसूदन राव, मोदेरा के साबिक MLA के वेंकट नरसैया, चिन्नौर के साबिक रुकन असम्बली B श्रीनिवास राव, जहीराबाद के साबिक रुकन C बागन्ना और अमरचंदा के साबिक रुकन असम्बली के वीरा रेड्डी को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कानून साज असम्बली के आगाज के साथ ही चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नागार्जुन सागर के साबिक रुकन असम्बली नोमुलो नरसिम्हय्या के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद पेश की। इस मौके पर दीगर अरकान ने भी नोमुलो नरसिम्हय्या को खराज अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने खिताब करते हुए कहा कि नोमुलो नरसिम्हय्या एक अवामी कायद थे और वो अवाम के दिलों में हमेशा रहेंगे। इजलास में दीगर अरकान ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में नोमुलो नरसिम्हय्या की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता है और नोमुला नरसिम्हय्या जैसे लीडरों की जद्दोजहद की वजह से ही आज अलहदा तेलंगाना का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। ताज़ियती करारदाद के बाद असम्बली इजलास को 4 शंबा तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुल्क में आज कौमी यौम टीका मनाया जा रहा है। इस मौके पर रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने खिताब करते हुए कहा कि अभी भी वैक्सीन के ताल्लुक से अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि वो तमाम लोगों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल लोग कोरोना के टीके पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, लेकिन छोटे बच्चों को दीगर वैक्सीन देने के बारे में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। गवर्नर ने कहा कि हिंदुस्तान ने अब दुनिया में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की आवाम से अपील की है। रियासत में MLC इंतखाबात के तहत कल वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती का अमल कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा। वाज़ेह है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर ग्रेजुएट MLC हल्के से मुतालिक काउंटिंग के लिए सरूर नगर इंडोर स्टेडियम में इंतजामात किए गए हैं। इसी तरह वरंगल, खम्मम, नलगुंडा MLC हल्के की काउंटिंग के लिए नलगुंडा ज़िला हेडक्वार्टर में वाक़ अर्जला भावी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गोदाम इंतजामात किए गए हैं। ताहम इंतखाबात के बरअक्स इन इंतखाबात में गिनती का अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। राय दहिंदगान अपनी तरजीहात के मुताबिक वोट डालते हैं और गिनती भी इसी तरह की जाएगी। आगाज़ में ही पहले तरजीही वोटों की गिनती होगी, साथ ही गलत वोटों की गिनती की जाती है। कामयाबी के लिए दरकार कोटा सिर्फ गलत वोटों पर गौर करके किया जाता है। गलत वोटों का 50% और एक लिस्ट वोट शामिल करके दरकार कामयाबी के कोटे को मुकर्रर किया जाता है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने पोलिंग के फैसले का फ़ीसद का ऐलान किया है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर हल्के में 67.26% और वरंगल, खम्मम, नलगुंडा हल्के में 76.41% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखिए फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मुल्क में बुनियादी सहूलतें फराहम करने मरकज का अहम फैसला। काबीना ने 20,000 करोड़ से डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के क़याम को दी मंजूरी। बाहमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने हिंदुस्तान और फिनलैंड मुत्तफिक। फिनलैंड के वज़ीर आज़म ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के इक़दामात की सराहना। मुल्क के 2 लोकसभा और 14 असम्बली हलकों के ज़िमनी इंतख़ाबात के लिए शेड्यूल जारी। नागार्जुन सागर और तिरुपति हलकों में 17 अप्रैल को होगी पोलिंग। और रेलवे की निजकारी का कोई मंसूबा नहीं, मईशत को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल का बयान।